Dear students, we will uniform cross section bar and mild steel in stress strain graph. Salient points ultimate strength, yield strength. That's a problem. A simple problem and that's correct stress strain. So question So tensile test conducted on a mild steel rod of 25 mm diameter using a gauge length of 200 mm produce the following observations. Extension under the load 75 kN is 0.15 mm, load at yield point 160 kN, braking load 250 kN, total extension 55 mm, maximum load 265 kN, then diameter at the fracture 18.5 mm. In question determine the Young's modulus, yield stress, nominal and true stress at breaking point, percentage elongation, percentage reduction area and ultimate stress. Correct question under okay. Our rod in a bar in diameter 25 length 200 mm. If the unit to SI unit like convert okay. So first question Young's modulus kandupidikkananu. So Young's modulus kandupidikkanenkil namukku ariyam Young's modulus inte formula endana within the elastic limit stresses directly proportional to strain or stress by strain is equal to Young's modulus namukku ariyam. So ee question inde athth thanirikkunna details vechittu namukku stress um strain um kandupidikam. So stress engane kandupidikam, stress is equal to load by area alle. Appo load thannittund adu ethi area kandupidichu. Area ennu parna inde cross section area aanu. So pi d square by 4 adu vada substitute cheya. Appo namukku stress kittum. Ini strain strain is equal to change in dimension by original dimension. So length variation within elastic limit the extension under the load 75 kN is 0.15 mm. So 0.15 DL in the value. So that substitute the original length 200 mm. So we got the value of strain. Okay, so stress strain Young's modulus kandupidikam. So Young's modulus equal to sigma by epsilon. So Young's modulus value substitute 2.038 into 10⁻⁹ Newton per meter square. So this is 10⁻⁹ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് giga നാക്കും. Okay, 10⁻⁹ is represented as giga. Okay, so ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. 2.038 giga Newton per meter square എന്നാണ്. Okay, ഇത് per mm square ആയിരിക്കും. So ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്, അത് നോക്കണ്ട. ആൻസർ giga വെച്ചിട്ട് എഴുതാം, അല്ല കിട്ടിയേക്കുന്ന ആൻസർ അതുപോലെ എഴുതിയാലും മതി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. ഫൈൻഡ് ദി yield stress. yield stress എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ yield പോയിന്റിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. പക്ഷേ yield പോയിന്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെസ് എടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് yield പോയിന്റിന്റെ ലോഡ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് yieldന്റെ സ്ട്രെസ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. Load at yield point equal to 160 kN തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 160 by area of cross section ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് yield stress കിട്ടും. ഇനി നോമിനൽ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡ് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. സോ ലോഡ് അറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് എടുക്കുക, ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോമിനൽ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡ് കിട്ടും. കണ്ടോ, ലോഡ് അറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാണ് 250 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, ട്രൂ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് നോമിനൽ സ്ട്രെസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒറിജിനൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട്. ഇനി ട്രൂ സ്ട്രെസ് ആണ് ചോദിച്ചത്. അവിടെ ശരിക്കുള്ള സ്ട്രെസ്സും നോമിനൽ സ്ട്രെസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചെറുതാവുന്നു അല്ലേ. നെക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, അത് വലിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നെക്ക് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റിൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ലെസ് ദാൻ ദ ഒറിജിനൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡയമീറ്റർ, ആ നെക്കിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് വേണം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൂ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു ബ്രേക്കിംഗ് ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അറ്റ് ദി ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ്. അതാണ് 18.5 വരുന്ന ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ?
ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻറ്റു 100 ചെയ്താൽ മതി. ഡെൽറ്റ L/L. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിൻ ഇൻറ്റു 100 ആണ് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഇലോങ്ങേഷൻ എഴുതുന്നത്. ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏരിയ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ബൈ ഒറിജിനൽ ഏരിയ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇൻറ്റു 100 ആണ്. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ എങ്ങനെ കിട്ടും? ഒറിജിനൽ ഏരിയ മൈനസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഏരിയ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേംസ്. ഒറിജിനൽ ഏരിയ ഒറിജിനൽ ഏരിയ മൈനസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ഒറിജിനൽ ഏരിയ മൈനസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഏരിയ, അത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു 100 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഉള്ളത് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ലോഡിൽ കിട്ടുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മാക്സിമം ലോഡ് 265 ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഏരിയ. സോ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.